Finally, fourth functional event of respiration is regulation of breathing. Regulation of breathing is done in two ways. Number one is nervous regulation, and number two is chemical regulation. So, सबभन्दा पहिला nervous regulation. Nervous regulation ma there are altogether 4 respiratory centers present in your central nervous system. So तिम्रो nervous system मा के छ peripheral nervous system र central nervous system. Central nervous system मा के छ brain stem. Brain stem मा altogether 4 वटा respiratory centers हुन्छन् that is responsible for nervous regulation. यी 4 वटा respiratory centers मध्ये 2 वटा pons varilli मा पाइन्छ भने 2 वटा medulla oblongata मा पाइन्छ. Let's look at all 4 of these respiratory centers. So पहिला त ब्रेन स्टेम बनाउनु पर्यो. So this is your brain stem. Pons varilli भो, medulla oblongata भयो and यो तिम्रो ब्रेन स्टेम भयो. फाइन. मैले के भने pons varilli मा दुईटा रेस्पिरेटरी सेन्टर छन्. One is called the pneumotaxic center. Pneumotaxic center. Pons varilli को पछाडिपट्टि there is one center which is called apneustic center. This is called apneustic center. So altogether 2 respiratory centers in pons varilli. त्याची medulla oblongata मा पनि there are 2 centers. This is called the ventral respiratory group. यसलाई के भन्छ? This is called the ventral respiratory group. Obviously ventral respiratory group छ भने पछाडिपट्टि what would you expect? Dorsal respiratory group. जसै ventral respiratory group छ त्यसरी नै पछाडिपट्टि पनि you have dorsal, I'm just going to write RG, respiratory group. So यी हुन् 4 वटा respiratory centers. Starting off with dorsal respiratory group. Dorsal respiratory group is responsible for normal अथवा quiet breathing. र हामीलाई थाहा छ कि normal breathing मा के हुन्छ? Normal breathing मा inspiratory muscles दुईटा, diaphragm र external intercostal muscle. यी दुईटा inspiratory muscle they contract, inspiration takes place. Once inspiration is over, these two muscles relax and expiration takes place. भन्नाले inspiration actively भइरहेछ muscle contraction भएर, तर expiration आफै भइरहेछ muscle आफै relax भएर. So signal के को लागि पठाउनु पर्यो? Inspiration को लागि. So dorsal respiratory group ले के पठाउँछ? Inspiratory ramp सिग्नल पठाउँछ. म अहिले भन्छु र्याम्प सिग्नल किन भनेको हो. पहिला त सो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपबाट नर्भ निस्केको रहन्छ. कुन नर्भ? एउटा त भइहाल्यो फ्रेनिक नर्भ द्याट सप्लाइज टु डायफ्राम र अर्को भइहाल्यो इंटरकोस्टल नर्भ द्याट सप्लाइज टु इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. ओके, सो के भने तिम्रो dorsal respiratory group is responsible for regulation of normal अथवा quiet breathing. Normal अथवा quiet breathing मा inspiratory muscles, diaphragm र external intercostal muscle contract, जसको कारण inspiration हुन्छ. Inspiration सकिसकेपछि signal cut off हुन्छ. These muscles relax र expiration आफै हुन्छ. त्यसैले इन्स्पिरेसन गराउनको लागि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपले के जेनेरेट गर्छ? इन्स्पिरेटरी र्याम्प सिग्नल जेनेरेट गर्छ. र्याम्प किन भनेको सिडी जुन र्याम्प हुन्छ त्यस्तै सिग्नल भएकोले. यो कस्तो देखिन्छ हेर. एउटा रेस्पिरेटरी साइकलमा मैले पल्मोनरी भेन्टिलेसनमा भनिसके,
एउटा रेस्पिरेटरी साइकलमा एउटा इन्स्पिरेसन हुन्छ र एउटा एक्सपिरेसन हुन्छ, राइट? र नर्मल अथवा क्वाइट ब्रिदिङमा एउटा रेस्पिरेटरी साइकल 5 सेकेन्डको लागि लास्ट गर्छ। यो 5 सेकेन्ड मध्ये 2 सेकेन्ड इन्स्पिरेसन हुन्छ र 3 सेकेन्ड एक्सपिरेसन हुन्छ नर्मल ब्रिदिङमा। इन्स्पिरेसन हुनको लागि सिग्नल जेनेरेट गर्नु पर्यो, जुन डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपले गर्छ, जुन सुरुमा थोरै हुन्छ र सिग्नल बढ्दै 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 जान्छ। जब 2 सेकेन्ड ओभर हुन्छ, सिग्नल इज कट अफ, मसल रिल्याक्स हुन्छ, एक्सपिरेसन हुन्छ। दिस इज वाट इट लुक्स लाइक। सो सिग्नल पठाउन थाल्यो होइन, यो मैले एउटा हराइजन्टल एक्सिस बनाएँ। दिस इज 0 सेकेन्ड, 1 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड। सो 2 सेकेन्डसम्म सिग्नल प्रड्युस गर्यो, जालसम्म सिग्नल प्रड्युस गर्यो, सिग्नल पठाइरह्यो। सिग्नल कहाँ पठाइरहेछ? डायफ्राम र एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसलमा। सिग्नल पठाउँदै जाँदा यो दुईटा मसल के गर्छ? कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। तिनीहरूको कन्ट्र्याक्सन बढ्दै 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 जान्छ, इन्स्पिरेसन बढ्दै 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 जान्छ। कबसम्म? 2 सेकेन्डसम्म। एज सुन एज 2 सेकेन्ड मार्क इज रेस्ट, सिग्नल झ्वाट्टै सिज हुन्छ, बन्द हुन्छ। अनि रिमेनिङ फेरि 1 2 3 सेकेन्डको लागि, 2 सेकेन्ड, 3 सेकेन्डको लागि एक्सपिरेसन अथवा एक्सहेलेसन हुन्छ। फेरि सेम थिङ, फेरि 3 सेकेन्ड कटिसकेपछि 2 सेकेन्डको लागि इन्स्पिरेटरी ऱ्याम्प सिग्नल जेनेरेट हुन्छ, मसल कन्ट्र्याक्ट हुँदै जान्छ, इन्स्पिरेसन हुँदै जान्छ। 2 सेकेन्ड सकिन बित्तिकै सिग्नल स्टप हुन्छ अनि 3 सेकेन्डको लागि एक्सपिरेसन हुन्छ। फेरि 3 सेकेन्ड सकिसकेपछि सेम सिग्नल, फेरि सिग्नल रोक्यो, सिग्नल रोकेर एक्सपिरेसन हुन थाल्छ। And this goes on and on and on during normal breathing or quiet breathing, which is regulated by the dorsal respiratory group. Dorsal respiratory group is responsible for sending signal for normal or quiet breathing. The ventral respiratory group is responsible for sending signals for forceful breathing. र मैले के भने फोर्सफुल ब्रिदिङमा के हुन्छ? फोर्सफुल इन्स्पिरेसन हुँदा डायफ्राम र इन्टरकोस्टल मसल, इन्स्पिरेटरी मसल कन्ट्र्याक्ट हुनुका साथसाथै अन्य एक्सेसरी मसलहरू पनि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र फोर्सफुल एक्सपिरेसनमा एब्डोमिनल मसलहरू कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। सो देयर इज कन्ट्र्याक्सन अफ मसल इन बोथ इन्स्पिरेसन एन्ड एक्सपिरेसन। भनेपछि सिग्नल के को लागि पठाउनु पर्यो? इन्स्पिरेसनको लागि पनि सिग्नल पठाउनु पर्यो, किनभने इन्स्पिरेसनमा मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, र एक्सपिरेसनको लागि पनि सिग्नल पठाउनु पर्यो, किनभने एक्सपिरेसनमा पनि मसल कन्ट्र्याक्ट भइरहेको छ। सो बोथ इन्स्पिरेटरी एन्ड एक्सपिरेटरी सिग्नल्स जेनेरेट गर्छ भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुपले। नाउ यो दुईटाबाट we are done with medullary respiratory centers. Now let's look at the pons varoliमा भएका respiratory center. Pneumotaxic center. Pneumotaxic center is responsible for switching of inspiratory ramp. भन्नाले के? मानौ तिमी एक्सरसाइज गर्दैछौ, एक्सरसाइज गर्दा बडीलाई बडी एनर्जी चाहियो। बडी एनर्जीको लागि शरीरले छिटो छिटो अक्सिजन मागिरहेको छ। छिटो छिटो अक्सिजन टिस्युलाई दिनको लागि तिमी छिटो छिटो इन्स्पायर पनि गर्छौ, छिटो छिटो रेस्पायर पनि गर्छौ। छिटो छिटो रेस्पायर गर्नको लागि इन्स्पिरेसनको जुन टाइम छ नि त्यसलाई घटाइदिनु पर्यो। पहिला मजाले 2 सेकेन्डसम्म इन्हेल गर्थ्यौ अनि 3 सेकेन्डसम्म एक्सहेल गर्थ्यौ भने अब शरीरको डिमान्ड अक्सिजनतर्फ बढेको छ। शरीरलाई छिटो छिटो अक्सिजन चाहियो किनभने तिमी एक्सरसाइज गर्दैछौ, बडी एनर्जी चाहिएको छ। त्यतिखेर इन्स्पिरेसन 2 सेकेन्डको सट्टा मात्र 1 सेकेन्ड हुन्छ अनि तिमी यु स्टार्ट ब्रिदिङ फास्टर। यस्तो गर्दैनौ एक्सरसाइज गर्ने बेलामा हो। एन्ड द्याट इज ब्रट अबाउट बाई न्युमोटाक्सिक सेन्टर। कसरी? इन्स्पिरेटरी ऱ्याम्पलाई स्विच अफ गरेर छिटै। पहिला के थियो? इन्स्पिरेटरी ऱ्याम्प 2 सेकेन्डसम्म माथि गयो एन्ड देन स्विच अफ हो एन्ड देन यु एक्सपायर। यहाँ के छ? इन्स्पिरेटरी ऱ्याम्प 1 सेकेन्ड पुगेको रहँदैन, बन्द हुन्छ। फेरि 1 सेकेन्ड पुगेको हुँदैन, बन्द हुन्छ। 1 सेकेन्ड पुगेको हुँदैन, बन्द हुन्छ। छिटो छिटो तिमी इन्स्पिरेसन गर्दैछौ, इन्स्पिरेसनको टाइम घट्दै गइरहेको छ। इट लुक्स समथिङ लाइक दिस, फास्ट 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 फास्ट। पहिला 2 सेकेन्ड थियो, अब यो 1 सेकेन्ड छ, यो 2 सेकेन्ड छ, फेरि 1 सेकेन्ड छ, 2 सेकेन्ड छ। बेसिकली the respiratory rate has increased. There is increase in respiratory rate.
Finally, apneustic center. Apneustic center is completely antagonistic to pneumotaxic center. Pneumotaxic center ले inspiratory ramp लाई switch off गर्ने काम गर्छ भने apneustic center ले सकेसम्म inspiratory ramp लाई switched on राख्छ. switch on राख्छ. यदि एक्जाममा सोधे कि वेयर इज रेस्पिरेटरी सेन्टर प्रेजेन्ट अथवा सेन्टर अफ रेस्पिरेसन प्रेजेन्ट, सिम्पली मेडुला अब्लङ्गाटा लगाइदिने आँखा चिम्म गरेर. तर यदि स्पेसिफिकली भनेको छ कि कसले इन्स्पिरेसनलाई स्विच अफ गर्ने काम गर्छ, न्युमोट्याक्सिक सेन्टर, कसले नर्मल ब्रिदिङलाई रेगुलेट गर्छ, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, कसले फोर्सफुल ब्रिदिङलाई रेगुलेट गर्छ, भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, कसले इन्स्पिरेटरी र्याम्पलाई बन्द हुन दिँदैन, apneustic center. That was nervous regulation. त्यसपछि you have chemical regulation. Chemical regulation. Obviously chemical regulation भनेछ भने अब त्यहाँ कुनै प्रकारको chemical involved छ, and here the chemicals are the gases oxygen and carbon dioxide. So जब partial pressure of carbon dioxide आर्टरीमा हाई हुन्छ, this is detected by and sends positive feedback to the central chemoreceptor. Chemical regulation ma receptors चाहिए, they are called chemoreceptor. There are two types of chemoreceptor, एउटा centrally present र अर्को peripherally present. Centrally present chemoreceptor कहाँ हुन्छ म देखाउँदैछु हेर. यो ब्रेन स्टेम हो राइट. ब्रेन स्टेममा मैले देखाएको थिएँ कि here is dorsal respiratory group राइट. जस्ट dorsal respiratory group को पछाडि you have the central chemoreceptor. This is the central chemoreceptor. So के भने जब partial pressure of carbon dioxide आर्टरीमा बढ्छ, the central chemoreceptor ले त्यो कुरा डिटेक्ट गर्छ र एक्टिभेट हुन्छ. ओके. अर्को, जब partial pressure of oxygen आर्टरीमा जब partial pressure of oxygen आर्टरीमा घट्छ राइट, partial pressure of oxygen आर्टरीमा घट्छ मेनली, तर सेम इफेक्ट partial pressure of carbon dioxide बढ्दा अथवा H+ बढ्दा पनि देखिन्छ. तर मेनली जब partial pressure of oxygen आर्टरीमा घट्छ, this is detected by peripheral chemoreceptor. Which brings the question, peripheral chemoreceptor के हुन्? यहाँ देखिन्छ र. This is your aorta. These are the blood vessels coming out of aorta. Okay. You have chemoreceptors on the wall of aorta, which are called aortic bodies. And you have chemoreceptors present at carotid sinus, which are called carotid bodies. यो दुवै एओटिक बडी र क्यारोटिड बडीले ब्लडमा पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन घटेको डिटेक्ट गर्छ र सिग्नल सेन्ड गर्छ क्रेनियल नर्भ नम्बर 9 र 10 द्वारा, विच इज ग्लोसोफेरेन्जियल र भेगस. पहिलो केसमा सेन्ट्रल किमोरिसेप्टर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममै छ, सो कुनै सिग्नल कतैबाट पठाइरहनु भएन, द डाइरेक्ट सिग्नल इज डाइरेक्टली रिसिभ्ड टु सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम. दोस्रो कन्डिसनमा पेरिफेरल किमोरिसेप्टर हुँदै द सिग्नल इज सेन्ट थ्रु क्रेनियल नर्भ टु द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम. देन वाट? देन इन बोथ दिज केसेस देयर इज एक्टिभेसन अफ यो दुवै कन्डिसनमा देयर इज एक्टिभेसन अफ डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. हो यो जुन ग्रुप छ नि ग्रीनमा देखाएको डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपले सिग्नल कसलाई पठाउँछ? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपले फ्रेनिक नर्भ हुँदै सिग्नल डायफ्रामलाई पठाउँछ र इन्टरकोस्टल नर्भ हुँदै सिग्नल इन्टरकोस्टल मसल्सलाई पठाउँछ. के हुन्छ देन? डायफ्राम र इन्टरकोस्टल मसल कन्ट्र्याक्ट गर्छ. वन्स दे कन्ट्र्याक्ट
there is increase in respiratory rate and increase in respiratory depth as well. हेर तिम्रो रगतमा एका ठाउँमा कार्बन डाइअक्साइड बढेछ, obviously you don't want that. अर्को ठाउँमा अक्सिजन घटेछ, obviously you don't want that either. So तिमी कार्बन डाइअक्साइड पल्मोनरी भेन्टिलेसनबाट बाहिर फाल्न खोज्छौ अथवा अक्सिजनको मात्रा पल्मोनरी भेन्टिलेसनबाट इन्हेल गर्दै बढाउन चाहन्छौ. दुवै केसमा पल्मोनरी भेन्टिलेसनको रेट र डेप्थ बढ्छ. शरीरमा कार्बन डाइअक्साइड धेरै हुँदा अथवा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा थोरै हुँदा रेस्पिरेसनको रेट र डेप्थ बढ्छ, सो द्याट कार्बन डाइअक्साइड फ्लस आउट होस् र अक्सिजन भित्र छिरोस्. त्यही हो कि दुईटा भिन्नै किमो रिसेप्टर छ यो डिटेक्ट गर्नको लागि कि शरीरमा कार्बन डाइअक्साइड धेरै छ अथवा शरीरमा अक्सिजन थोरै छ. एउटा सेन्ट्रली प्रेजेन्ट सेन्ट्रल किमो रिसेप्टर, अर्को पेरिफेरली प्रेजेन्ट पेरिफेरल किमो रिसेप्टर. सेन्ट्रली प्रेजेन्ट सेन्ट्रल किमो रिसेप्टर मेडुला अब्लङ्गाटामा ठ्याक्क डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पछाडि हुन्छ र पेरिफेरली प्रेजेन्ट पेरिफेरल किमो रिसेप्टर एउटामा एओटिक बडीजको रूपमा हुन्छ र क्यारोटिड साइनसमा क्यारोटिड बडीको रूपमा हुन्छ. दुवैले आखिरमा डिटेक्ट गर्ने भनेको यो दुईटा कन्डिसन हो. डिटेक्ट गरिसकेपछि सबै सिग्नललाई सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा प्रेजेन्ट भएको डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपमा पठाउँछ. डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपले यो सिग्नल इन्स्पिरेटरी मसल डायफ्राम र इन्टरकोस्टल मसललाई पठाउँछ, जसले रेस्पिरेसनको रेट र रेस्पिरेसनको डेप्थ दुवै बढाउँछ. विच हेल्प्स इन टू थिङ्स. नम्बर 1 टु फ्लस आउट कार्बन डाइअक्साइड र नम्बर 2 टु टेक in plenty of oxygen.